اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ ہماری ویڈیو دوسری فصل تھی، آج ہم تیسری فصل کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تیسری فصل ہماری وہ اصلاحات ہیں دو چند جن کے نام پر نسخہ کا نام رکھا جاتا ہے، یا وہ نسخہ جات جو اسی اصلاحات کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ مثال ان میں نمبر 1 ہے آب زن، یعنی اصل میں تو آب زن پانی میں بیٹھنا ہے۔ کسی بڑے برتن یا جوف میں ایسی دوا رکھ دینا یا پانی میں شامل کر دینا ٹپ وغیرہ کے اندر، وہ نیم گرم حالت میں ہو اور دواؤں سے پر ہو، جو شاندار ٹیپ ہو، اس میں دوائی جڑی بوٹیاں جو اپنی مقدار میں اپنے تناسب سے اس میں ڈال دی جاتی ہیں اور اسے گرم رکھا جاتا ہے، اور اسی میں مریض کو بٹھانا ہوتا ہے، جس کو سٹز بات انگریزی میں کہتے ہیں، اور ہمارے طب میں اسے آب زن کہتے ہیں۔ اکتحال نمبر 2 میں ہے، یعنی اکتحال سرما لگانے کو طب میں اکتحال کہتے ہیں۔ سرما لگانا یا کسی دوا کو سرما کی شکل میں بنا کر آنکھ کے اندر لگانے کو اکتحال کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے انکباب، یعنی بھاپ لینا۔ چادر اوڑھ کر یا کسی مرتبان کے اندر دوائیوں کو جوش دے کر اس کی جو بھاپ اڑتی ہے اس پہ اپنا چہرہ اوپر سے رکھ کے اور سر کو ڈھانپ کے اس بھاپ کو سونگھنا، یا اپنے منہ کو کھول کر اس بھاپ کو اپنے اندر لینا، اس کو کہتے ہیں انکباب۔ عضو یا تمام جسم پر پہنچانے کے لیے اس بھاپ کو لیا جاتا ہے، اسے ویپر بات کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نخور، یعنی دھونی لینا۔ وہ ادویات یا وہ جڑی بوٹیاں جس کو آگ پر ڈال دی جاتی ہیں، اس سے کسی عضو پر جیسے ناک، کان، گلا وغیرہ پر اس کی دھونی لیتے ہیں، اور تمام جسم پر اس کا دھواں پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو انگریزی میں فیومیگیشن کہتے ہیں۔ نمبر 5 میں بدرکا، وہ دوا جو کسی دوا کے اثر کو قوی کرنے کے لیے کسی دوسری دوا کے ساتھ ملا کر کھلائی جاتی ہے، یا دوا کھا کر اوپر سے کوئی دیگر جوشاندہ ٹیپ یا محلول ٹیپ دوا پی جاتی ہے۔ ہندی میں اس کو انوپان بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ویکل کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے برود۔ سرد ادویہ کو پوٹلی میں باندھ کر آنکھ پر پھیرنا ہوتا ہے، یا جسم کی کسی اور اعضاء پر پھیرنا ہوتا ہے، جس کو ٹکور بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چوٹ ہو تو بھی یہی حرکت کی جاتی ہے، اور اگر آنکھ میں کہیں چوٹ لگ جائے یا کوئی چیز گھس جائے اور جس کی وجہ سے وہ جلن ہو رہا ہو یا آنکھ کھل نہیں رہی ہو، تو بعض اوقات برف کو یا کوئی اور ایسی چیز کو پوٹلی میں بند کر کے اس آنکھ پر ہلکے ہلکے سے مساج کرنا یا پھیرنا، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈک پہنچائے، یا ایسی ادویہ پوٹلی میں باندھ کر آنکھ پر رکھے تاکہ اس دوا کی جو ٹھنڈک کی تاثیر ہے وہ مریض کو پہنچ سکے، اس کو برود کہتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر پاشویا ہے، یعنی پاؤں دھونا۔ ادویات کے نیم گرم جوشاندہ میں دونوں پیر لٹکا دیتے ہیں اور ان کو انہی جوشاندے سے دھوتے ہیں، اور پنڈلی تک بعض اوقات اس پانی کو چھڑکایا جاتا ہے، اور نیچے کی طرف دوبارہ ایسے مالش ٹیپ پہ اس کو لایا جاتا ہے، یعنی دونوں ٹانگوں کو ایک ٹب میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی ٹب میں جوشاندہ ٹیپ کی دوائی جو پانی میں مکسچر بنی ہو، اور اسی سے ہاتھ سے اس کو اٹھا کے گھٹنوں تک اس کو لیپ کر کے، یعنی اس کو ایک مالش ٹیپ بھی لاتے ہیں، اور اس میں وہ پیر اٹکے رہتے ہیں کچھ وقفے کے لیے، اور ان کی وہ دھلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو پاشویا کہتے ہیں۔
दोस्तों मौलिन मनी यानी वो जो स्पर्म पैदा करने वाली हों, बसबब कसीर ग़िज़ा होने या रतूबत ज़ायद के मनोया को बढ़ाती है, जैसे तुख्म खुरतम, सूरंजान, शीरी, कच्ची प्याज, बहीमन, बोजीदान, बादाम, खुरमा, हब, बुलजाम, पस्ता, नारियल, अंदरजू, हालून, अलसी, मैदा, लकड़ी, चलगोज़ा, मखारा, मखाना, शलगम, चन्ना, तूदरी, सफ़ेद, सूंड, खुश्क, ज़ाफ़रान, महवा, गुले, चकान, गंधना के बीज, सतावर, शकाकल, दूध, शक्कर, गोश्त, बतख, मुर्ग, बजियान वगैरह। महजिल, 9वें नंबर पर महजिल यानी दुबला करने वाली दवाइयाँ, बवजह अपनी खुश्की और कम ग़िज़ायत चर्बी पिघलाकर बदन को दुबला करती है, जैसे पुराना शहद, कुंदर, संदरस, राल, रसबरी, बुरादा, शीशम, कलौंजी, लाख वगैरह। ये वो अद्वियात हैं जो कि इस्तिलाह में महज़ल कहलाती हैं और मोटे जिस्म को दुबला पतला करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। नंबर 10 पे है मुहीज, यानी हैजान में लाने वाली अद्वियात को मुहीज कहते हैं। खराश पैदा करके किसी खल्त या कुव्वत को हैजान में लाती हैं, उभारती हैं, जैसे गन्ने का रस सुफरा को, तुरशियाँ बलगम को खारिज करता है, खुश्क मेवे मेवजात सुधा को खारिज करते हैं। नंबर 11 पे नाशिफ डेसिकेंट, यानी रतूबत को जज़ब करने वाली। ये इस्लाह उन दवाइयों के लिए या उन जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो रतूबत सियाल को खुश्क और जज़ब करे, मसलन चूना, जहरमोरा, संग जराहत, सुरमा सफ़ेद, छालिया सोख्ता वगैरह। इन चीज़ों को इस्लाम में नाशिफ के नाम से पुकारा जाता है। और नंबर 12 पे हाजिम, यानी हज़म पैदा करने वाली अद्वियात, जो ग़िज़ा को हज़म करके जुज़्व बदन बनाती है, जैसे राम तुलसी, देसी अजवाइन, नरकचूर, पेपलामोल, शहद, सिरका, जावत्री, अचार, अर्क जामन, जामन का सिरका, मिठाइयाँ हर किस्म की, ये हाजमे को बढ़ाती हैं। जब आप खाना खा लें तो उसके बाद इन चीज़ों में से किसी चीज़ को आप अगर इस्तेमाल करेंगी तो ये ज़ूद हज़म है, जिस्म में जल्द हज़म करने की सलाहियत इनमें होती है और ये इस्तिलाह में हाज़म कहलाती हैं। दोस्तों तालीक, नंबर 13 पे है तालीक, यानी लटकाना, किसी दवा को गर्दन या किसी दूसरे अज़ू में बांधना या लटकाना। जदीद तिब्बी इस्तिलाह में किसी तह नशीन होने वाली दवा को लुआब वगैरह के ज़रिए मुअल्लिक रखना। और उसके बाद 14 नंबर पर है तकलीस, किसी दांत या पत्थर को इस कदर आग देना कि वह अपनी सख्ती को छोड़कर आसानी से पिस जाए, तकलीस या कुश्ता करना कहलाता है। तमाम कुश्तजात इसी अमल से गुज़रते हैं और इनको हर्बल की इस्तिलाह में तकलीस कहते हैं, यानी तिब की दुनिया इसको तकलीस से जानती है। तमरीख, 15 नंबर पर तमरीख वो इस्लाह है जो दवाई मालिश के लिए इस्तेमाल होती है और कोई और ऐसी चीज़ अज़ू पर मलना या सारे जिस्म पर उसका रगड़ना, एम्ब्रोकेशन, इसको तमरीख कहते हैं तिब की इस्तिलाह में। और 16 पे जोशांदा मतबूख, एक या चंद दवाओं को पानी में 2-3 जोश देकर छान लेने को जोशांदा कहलाता है। ये या ज़्यादा असर लेना हो तो इस तरीके से मरीज़ को इस्तेमाल कराया जाता है। रात को भिगोकर सुबह इसको जोश देकर आप इस्तेमाल करा सकते हैं। नंबर 17 पर हुक्ना, यानी अमल लेना, पिचकारी के ज़रिए कोई तर दवा या नीम गर्म पानी आंतों या रहम तक पहुंचाने को हुक्ना कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको एनीमा भी कहते हैं। 18 नंबर पे है हमोल, अंदाम नहानी में लत्ता रखना, यानी कपड़े को किसी दवा में लथाड़ना और उसको तर करना उस दवा में, फिर उस लथाड़े हुए कपड़े को पोटली बनाकर अंदाम नहानी में रखने को हमोल कहते हैं।
और अंग्रेज़ी में इसे पैसरी कहते हैं। 19 नंबर पर हैं ज़रूर, यानी चुटकी छिड़कना। खुश्क पिसी हुई कोई भी दवा जो ज़ख़म के लिए बनाई जाए और मज़कूरा ज़ख़म शुदा जगह पर अगर आप उसको छिड़काएंगे तो ये तिब की इस्तिलाह में ज़रूर कहलाएगी। 20वें नंबर पर है सऊत, नाक में टिपकाना। कोई ऐसी तर दवा, चाहे वो पानी में हो या वो किसी ऑयल शक्ल में हो, उसमें उस दवा को जब आप मरीज़ के नाक में टिपकाते हैं तो इसको सऊत कहते हैं। 21 नंबर पर सकूब, तरेड़ा, यानी किसी अज़ू पर ऊंची जगह से धार की सूरत में ठहर ठहर कर नीम गर्म पानी या नीम गर्म तेल या जोशांदा का तरीड़ा देना, यानी अंग्रेज़ी में उसको डोश भी कहते हैं, कि वो मुसलसल आप ये अमल दोहराते रहें, और तिब की इस्तिलाह में इसको सकूब कहते हैं। 22 नंबर पर आती है सनून, मंजन, यानी वो खुश्क पिसी हुई पाउडर या सफ़ूफ जो आप उंगली से दांतों पर मलते हैं। मिसाल के तौर पर टूथ पाउडर को ले लें या टूथपेस्ट को ले लें, ये तिब की इस्तिलाह में इसको हम सनून कहते हैं। नंबर 23 पर है शाफा, बत्ती, यानी कपड़े की या रुई की वो मिकदार जो आप दवाओं में लता कर बत्ती बनाकर मुकद या अंदाम नहानी में रखते हैं। जमा शॉफ सपाजिट्री इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी इसको शाफा कहा जाता है तिब की इस्तिलाह में। नंबर 24 पर है तुंदुल अतराफ, हाथ पांव बांधना। हाथ बगल से भींचों या मरोड़ कर पाँव की एड़ी को रान की तरफ से मोड़ना और या उनको पट्टियाँ करना, ये जराहत में इस्तेमाल होता है, यानी उनको आप जब पट्टी करते हैं अपने तिब की इस्तिलाह में अतराफ से, तो वो तुंदुल अतराफ कहलाता है। और बाज़ औक़ात जब हड्डी टूट जाती है, तो जब पाँव या हाथ की हड्डी टूटती है उसके बांधने को भी यही इस्तिलाह में कहते हैं। ये बाज़ औक़ात हज़ियान के बुखारों में इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 25 पर है शमूम, यानी सूंघना। कोई चीज़ तर या खुश्क या गर्म या जिन अतरियात होते हैं, बाज़ औक़ात मरीज़ को गशी या बेहोशी आती है तो उसमें जो अमल सूंघना होता है शमुआत कहलाता है या शमूम कहते हैं उसको तिब की इस्तिलाह में। 26 नंबर पर शीरा है, एक या चंद जड़ी बूटियों को या अद्वियात को पानी में पीस कर छान लेते हैं और उसका शीरा कशीद कर लेते हैं, यानी एक लेसदार दवा बना दी जाती है। 27 नंबर पर है जमाद, यानी लेप करना। तर और गाढ़ी पिसी हुई दवा को बदन या किसी अज़ू पर लेप करके या लेप कर देना या फिर उसको बाद में फिर पट्टी कर देना, वो जमात कहलाता है। अंग्रेज़ी में इसको पेस्ट कहते हैं। 28 नंबर पर है तला, हल्का लेप जिसको कहते हैं, यानी जिसको ज़ोर नहीं दिया जाता। तर और पतली दवा का या ऑयल का बदन या किसी अज़ू पर लगाना तिला कहलाता है। अंग्रेज़ी में इसको पैंट कहते हैं। 29 नंबर पर है अतूस, हलास, यानी नस्वार लेना, यानी वो चीज़ जो इंसान नाक से उसको ज़ोर से खींचे, यानी वो दवा या वो पाउडर जो आप मरीज़ को दो नाक से वो उसे खींचे ऊपर की तरफ और जिससे उसको छींक आए, उसको अतूस कहते हैं। ट्रिबाइन अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। 30वें नंबर पर है गरगरा, यानी गरारा करने को तिब की इस्तिलाह में गरगरा कहते हैं। दवाओं के उस जोशांदे या खीसांदे को मुंह भर कर
لے لینا اور اس کو کلی کی طرح منہ میں پھرانا یا منہ اٹھا کے گلے میں اس کا غرغرہ کرنے کو یہ طب کی زبان میں کہا جاتا ہے غرغرہ، یعنی اس کو حلق میں پھرانا کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو گارجل کہتے ہیں۔ 31 نمبر پر ہے فتیلہ، یعنی بتی بنانا، کپڑے یا روئی کی جو دواؤں سے تر ہو اور کسی بھی جسمانی سوراخ میں اس کو داخل کرنا ہے، کسی زخم کے اندر داخل کرنا، یا ناک یا کان وغیرہ میں کہیں پر زخم ہو تو اس کو فتیلہ بنا کر اس جگہ پر اس سوراخ میں رکھا جاتا ہے۔ 32 نمبر پر فرزجہ یعنی شافہ، دوا کی وہ بتی یا مخصوص شافہ جو عورت اپنے اندام نہانی میں رکھے، جمع فرازج میں۔ ٹیمپون اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ 33 نمبر پر ہے قطور، ٹپکانا، جسم کے کسی سوراخ، کان یا ناک وغیرہ میں قطرہ قطرہ کر کے کسی دوا یا آئل کا ٹپکانا قطور کہلاتا ہے، اس کی جمع قطورات کہتے ہیں اس کو۔ 34 نمبر پر ہے کاجل، دھوئیں کی کالک کو کاجل کہا جاتا ہے۔ بتی کو دواؤں میں تر کر کے اس کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کی جو راکھ اوپر اٹھتی ہے یا دھواں جو اٹھتا ہے وہ کسی چیز مرتبان کے نیچے وہ تبخیر کے عمل کے طور پہ وہ جمع ہوتا جاتا ہے، اور جب اس کو اتارا جاتا ہے تو وہ چیز کاجل کہلاتی ہے۔ یعنی اس دھوئیں کو جب وہ دھواں منجمد ہو کر چپک جاتا ہے کسی چیز کی بیخ میں جلائے جانے کے بعد تو اس کو کاجل کہتے ہیں۔ 35ویں نمبر پر ہے کحل یعنی سرما، وہ خشک دوا جو سلائی کے ساتھ آنکھ میں لگائی جائے کحل کہلاتی ہے، جس کو انگریزی میں کیلیرم کہتے ہیں۔ 36 نمبر پر ہے کماد، سینک دینا، دوا کی تر یا خشک پوٹلی سے یا اینٹ پتھر وغیرہ کو گرم کر کے کسی بھی معاف عضو کو سینکنا یعنی اس کو ٹکور دینا کماد کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے فیمنٹیشن کہتے ہیں۔ اور 37 نمبر پہ ہے لخلخہ، یعنی وہ پتلی اور خوشبودار مرکب دوا جو چوڑے منہ والی شیشی میں رکھ کر سونگھی جائے، اس کو لخلخہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے انہیلیشن کہتے ہیں۔ 38 نمبر پر ہے لتوخ یعنی لیپ، زماغ، یعنی کوئی بھی ایسی دوا جو رقیق محلول ٹیپ کی ہو گاڑی اور اس کو بطور طلا لیپ کر دیں تو اس کو لتوخ کہتے ہیں۔ 39 نمبر پر ہے مغلی یعنی جوشاندہ، یعنی وہ دوا جو پانی میں آپ بھگو کر بعد میں اس کو ابال کر جوش دے کر پئیں وہ مغلہ کہلاتی ہے، انگریزی میں اسے فیزنگ کہتے ہیں۔ 40 نمبر پر ہے مزمزہ یعنی کلی، کسی تر دوا یا پانی کی کلی منہ بھر کے کرنا برخلاف غرغرہ کے جس میں پانی حلق تک پہنچایا جاتا ہے، مزمزہ کہلاتا ہے۔ تشوک نمبر 41 پہ ہے سڑکنا، وہ تر دوا جو ناک میں سڑکی جائے وہ تشوک کہلائی جاتی ہے۔ 42 نمبر پر ہے نتول، تریڑا، نیم گرم دوا کا وہ جو شاندہ جو گرم پانی میں یا لوٹے میں یا کسی مرتبان میں بھر کر کسی قدر فاصلہ سے مریض کے عضو پر دھار کی طرح گھرایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک پتلی دھار کی شکل میں اس معاف جگہ پر یا اس متاثرہ جگہ پر گراتے ہیں، اس کو نتول کہتے ہیں۔ 43 نمبر پر ہے نفوخ، وہ دوا جو پھونکی جائے، پھونک کے اس دوا کو استعمال کرائی جائے، پسی ہوئی خشک دوا ناک کے کسی اور عضو میں پھونکنا یعنی اس کا ایک چھڑکا سا دینا نفوخ کہلاتا ہے۔
इंसफ्लेशन उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। 44 पर है नुकू यानी खीसांदा, वो दवा या जड़ी बूटी जिसको पानी में कुछ अरसा भिगो कर फिर उसको छान कर गर्म करते हैं, वो नुकू कहलाती है। इन्फोइज़न अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं। वजूर 45 नंबर पर है दवा जो हल्क में टिपकाई पड़ती है, वो तर दवा जो बीमार के मुंह में चमचा वगैरह से डाली जाती है जबकि वो ख़ुद खाने के काबिल ना हो, ना ही पीने के काबिल हो और आजिज़ वो, तो उसको जो दवा आप खिलाओगे वो वजूर कहलाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्तों से इस्तदा है कि वो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दोस्तों के साथ इस मालूमात को शेयर करें। सर दस इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।